Guntur Engineering College is an ambitious endeavor to bring higher education to rural India. Taking over GEC is another milestone in the visionary journey of the dynamic duo of Mr. Koi Subbarao and Mr. Koi Shekhar, who established GSR and KKR Educational Society, who also founded KITS, one of the noted top technical institutions in Andhra Pradesh, never falling short of their commitment to the overall development of the budding engineers of the future through distinguished faculty and best-in-class facilities make GEC a go-to academic choice. Currently approved by AICTE New Delhi and affiliated to JNTU Kakinada since its foundation year, is well on its way to get accredited by NAC and NBA in near future. Nelson Mandela once said, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." It is entirely this notion, along with the drive to serve the student community, had led Mr. Koi Subbarao, the chairman, to establish the GSR and KKR Educational Society in 2007. Born in 1972 to an agricultural family, Mr. Rao had aced his academic life through hard work and determination, only to emerge as an educationist, visionary, and philanthropist for future generations. Later, in 2008, he brought to life a long-cherished dream of his to bring out the hidden gems of the rural sector to the fore by instituting KITS. Mr. Rao did not just stop there, but went ahead to transform the education system in Andhra by bringing in changes to the administrative practices, modern teaching methodologies, and infrastructure of international repute with KITS. Clearly, his vision was not just limited to imparting knowledge, but to creating an atmosphere that facilitates value education for a pupil's overall development. 2008లో కిడ్స్ కళాశాలను స్థాపించి అనతి కాలంలోనే ఆ కళాశాలకి రాష్ట్ర స్థాయిలో, జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నటువంటి కళాశాల యాజమాన్యం గత సంవత్సరం 2020-21-22 అకాడమిక్ ఇయర్లో ఈ గుంటూరు ఇంజనీరింగ్ కళాశాలని నిర్వహణ మొదలుపెట్టాం. అయితే గత సంవత్సరం కూడా పేరెంట్స్ ఎవరైతే మమ్మల్ని నమ్మి, ఎందుకంటే గతంలో ఈ కళాశాలకి 100% ఆక్యుపెన్సీ లేదు, కానీ మమ్మల్ని ఏదైతే కిడ్స్ కళాశాల యాజమాన్యం ఇక్కడికి వచ్చిందో వీళ్ళు ఖచ్చితంగా బాగా చేస్తారన్న నమ్మకంతో లాస్ట్ ఇయర్ కానీ ఈ సంవత్సరం కానీ మమ్మల్ని నమ్మి ఈ కళాశాలలో మీ పిల్లల్ని విద్యార్థుల్ని చేర్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే మీరు ఏదైతే నమ్మకంతో ఈ కళాశాలలో చేర్పించారో మీ యొక్క నమ్మకాన్ని మేము ఖచ్చితంగా ఫిల్ చేయగలమని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే గత సంవత్సరం మనం అనాలిసిస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మేము విద్యార్థులను అబ్జర్వ్ చేస్తే వీళ్ళకి సరైన డిసిప్లిన్ లేదు అనిపించింది. మేము వచ్చిన తర్వాత డిసిప్లిన్ ఆస్పెక్ట్స్లో చాలా స్టెప్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. స్టూడెంట్ కూడా చదవటానికి ఆ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటే చదవటానికి ఉపయోగపడుతున్న ఉద్దేశంతో యాంబియన్స్ మొత్తాన్ని కూడా చేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉండే ఫెసిలిటీస్ అన్నింటినీ కూడా చేంజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే క్లాస్ రూమ్స్ కానీ, లేకపోతే ల్యాబొరేటరీస్ కానీ, లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ కూడా మేము 1 by 1 మార్చుకొని రావడం జరుగుతూ ఉంది. Another person who has been instrumental in making KITS the institute today is Mr. Secretary Koi Shekhar. Starting his academic career with Avanti Institution, Hyderabad, he gained in-depth experience in engineering studies. He proved himself to be an efficient administrator before taking reign of KITS. కాలేజీలో ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగే ఇక్కడ అన్ని విధాలుగా, అంటే డిసిప్లిన్ పాయింట్ ఆఫ్లో కావచ్చు, మిగతా ఫ్యాకల్టీ విషయాల్లో కావచ్చు, లేదా బస్సెస్ కానీ ఏదైనా అన్ని ఫెసిలిటీస్, గేమ్స్ అన్నిటిని కూడా మనము మా కిడ్స్ మార్క్లోనే దీన్ని డెవలప్ చేస్తూ వస్తున్నాము. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్, అంటే ఈ క్యాంపస్లో ఏంటంటే డిప్లొమా ఉంటుంది, అలాగే ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది. డిప్లొమాలో 2 స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి. మన కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంది, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంటుంది. సో అవి కూడా కౌన్సిలింగ్లో చక్కగా ఫిల్ అయ్యాయి. అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ మేము ఎప్పుడైతే టేక్ ఓవర్ చేసామో వెంటనే కౌన్సిలింగ్లో 4 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. కంప్యూటర్ సైన్స్, డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్, ఈ 4 స్ట్రీమ్స్ కూడా చక్కగా కౌన్సిలింగ్లో ఫుల్ అయినాయి. అలాగే ఈ ఇయర్ కూడా
ఫుల్ అయినాయి. ఇయర్ స్టేట్ వైడ్ 23 కాలేజ్ ఫుల్ అయి ఉంటాయి. ఆ 23లో జీఈసీ గుంటూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఒకటిగా ఉంది. అది మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ర్యాగింగ్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది మన దగ్గర. అలాగే ఈ ఫోన్స్ కూడా మేము వాడినాము. అవసరానికి ఏదైతే ఉందో ఏదైనా కోర్స్ పరంగా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటేనే ఫోన్లు కానీ ఏదైనా ల్యాప్టాప్స్ కానీ వాడుకోవడానికి పర్మిషన్ ఉంటుంది. వేరే ఏ ఉద్దేశం ఏం లేదంటే టెక్నాలజీ పరిగెత్తుతూ ఉంది, పిల్లలకు ప్రొవైడ్ చేయాలి. కానీ ఈ ఫోన్ అనేది లేదా ల్యాప్టాప్ అనేది ఓపెన్ చేసి కూర్చుంటే పిల్లలు టైం ఎక్కువ వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం వద్దని చెప్పడమే కానీ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయొద్దు అనేది మా కాన్సెప్ట్ కాదు. Dr. G. Sambashiva Rao, Director of Guntur Engineering College, has dedicated his life to teaching since his post-graduation time. He even started his own educational society and presently mentoring students at Guntur Engineering College under his directorship. ప్రతి పిల్లవాడిని కూడా పర్సనల్గా పిలిచి వాడికి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఎడ్యుకేషనల్గా కానీ లేదా హెల్త్ పరంగా కానీ లేదా పర్సనల్గా కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటితోటి పర్సనల్గా డిస్కస్ చేసి వాటిని రెక్టిఫై చేసి వాడు పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోవడానికి అన్ని అవకాశాలని ఇక్కడ మేము చేయటం జరుగుతుంది. హాస్టల్లో గర్ల్స్కి బాయ్స్ని సపరేట్ హాస్టల్, గర్ల్స్కి సెక్యూరిటీగా ఎక్కువ మందిని సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉండేటట్లుగా. రెండోది ఉదయం నుంచి కాలేజీ స్టార్ట్ అయిన నుంచి నైట్ పిల్లలు హాస్టల్లో పోయేంత వరకు నేను కానీ సెక్రటరీ గారు కానీ చైర్మన్ గారు కానీ ఎవరో ఒకళ్ళు ఖచ్చితంగా క్యాంపస్లో ఉండేటట్టు, పేరెంట్స్కి అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్లు, పిల్లలకి అందుబాటులో ఉండేటట్లు, ఏదైనా నేరుగా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా మాతో వచ్చి డిస్కస్ చేయడానికి వీలుగా పరిస్థితులు కల్పించడం జరుగుతుంది. ఈ కాలేజీ యాజమాన్యం కిడ్స్ యాజమాన్యం కిందకి వచ్చిన తర్వాత చాలా చేంజెస్ అనేవి చేయటం జరిగింది. క్లాస్ రూమ్స్ చేంజ్ చేయటం కానివ్వండి, ఫ్యాకల్టీ మంచి ఫ్యాకల్టీని సెలెక్ట్ చేసి తీసుకోవటం కానివ్వండి, అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి గ్రౌండ్లు అన్ని కోర్టులు అవైలబిలిటీగా చేసేందుకు చేంజెస్ కానివ్వండి, కోర్సుల్లో కూడా అన్ని స్ట్రీమ్లైన్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఈ సంవత్సరం ఎంసీఏ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం జరుగుతుంది. అంటే ఈ సంవత్సరం ఎంసీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈ యాజమాన్యం మీద నమ్మకం ఉంచి మీ పిల్లలని ఈ కళాశాలలో జాయిన్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము. దాంతోపాటు ఖచ్చితంగా మిగతా విద్యార్థుల కంటే మీ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగా ఉండేటట్లుగా కమ్యూనికేషన్లో కానీ ప్లేస్మెంట్లో కానీ భవిష్యత్తు బాగా ఉండేటట్లు తీర్చిదిద్దుతాము అని మీకు హామీ ఇస్తున్నాము. Dr. M. Ravindra Krishna, Principal of Guntur Engineering College, holds a Master of Engineering in Structural Engineering from Annamalai University, Chidambaram, Tamil Nadu, and honored with PhD from JNTU, Hyderabad. He is the first and foremost principal of our institute to act as a pioneer to fulfill the dreams of upcoming engineers. కాలేజీలో ఎన్బిఏ అక్రిడిటేషన్కి అప్లై చేశాము. అట్లానే ఫ్యూచర్లో నాక్ అక్రిడిటేషన్కి అప్లై చేయాలని, తర్వాత అటానమస్ స్టేటస్కి వెళ్ళాలని, తర్వాత పర్మనెంట్ అఫిలియేషన్ టు జేఎన్టీయూ కాకినాడకు కూడా వెళ్ళాలని ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి మాకు. గత ఏడాది ప్లేస్మెంట్స్ 80 to 85% ప్లేస్మెంట్స్ చేశాము. సో ప్లేస్మెంట్స్కి అనుగుణంగా మనం కావాల్సినటువంటి ట్రైనింగ్ని స్టూడెంట్స్కి కూడా మేము చేస్తూ ఉంటాము. Courses offered. GEC offers the upgraded graduate and undergraduate engineering streams of UG courses BTech, CSE Computer Science and Engineering, CSE AI and ML, Computer Science and Engineering, Artificial Intelligence and Machine Learning, CSE DS Computer Science Engineering, Data Science, ECE Electronics and Communications Engineering, PG courses MTech, CSE Computer Science and Engineering, ECE VLSI Design, ME Thermal Engineering in Mechanical and MCA, Diploma courses DECE Diploma in Electronics and Communications Engineering, DCME Diploma in Computer Engineering. This is Geetika. I am from Bapatla. I did my BTech in Guntur Engineering College. When I joined in Guntur Engineering College, I don't know anything.
I was worried about placement. Unexpectedly, Kids Management take over the GEC. Due to training sections conducted by the Kids Management, I got placed in MNCs, Capgemini and Infosys. Thank you kids, thanks for being behind reason of every successful students. Thanks for giving guaranteed life. First of all, myself Sandhya Rani. I have completed my graduation in Guntur Engineering College with the stream of Computer Science Engineering. When I was came to this college, I don't have any idea about my career. In 2021, our college management was taken by the Kids College Management. They provide all the trainings regarding MNC companies. They gave confidence to all the students. And now I am working as a graduate engineer trainee role in HCL company with 4.25 lakhs package. Full-time employee in Covans project. Believe in yourself. Follow the instructions given by the management and practice new technologies and be aware of that new technologies and improve your communication skills. These communication skills more helpful to survive in this. There are a total number of 70 teaching faculty members, out of which 11 are PhDs and 7 more are currently pursuing their doctorates. After kids taking over GEC, reputed companies routinely visit the campus for not only placements but also as guest faculty. There are at least 25 employment drives conducted annually with 215 students placed in top MNCs in 2021-22. GEC is making strides since its inception with a marked development such as Guntur Engineering College registered and collaborated with MSME, APSSDC Skill Development Center, Dassault Lab by AP Government by Andhra Pradesh Government for Mechanical Department, GEC Institution Innovation Council IIC recently, CSI Computer Society of India and were acknowledged also. Institutional membership number M10894, M10894. NCC is now at GEC. NSS, which is affiliated to JNTU Kakinada. Hello everyone, my name is Sudhakar Chittimala. I have completed my Bachelor of Technology in the stream of Computer Science and Engineering belonging to the batch of 2018 to 2022 in Guntur Engineering College. Now it's managed by kids. There is a previous management. Up to second year of my graduation, they just trained me like a academic perspective, but they can't even think about my placements. At that time, I get confused about my placements. Then whenever kids management was undertaken my college, full environment gets changed. Classrooms, labs and library, whatnot, everything gets changed. Along with my confusion also changed to positive way. Kids management was very supportive to the students. I have been selected for 5 companies, namely Wipro, Infosys, Tech Mahindra, Capgemini and Atos Intel. I am very thankful to the entire Kids management. Finally, one thing to say this, if you are thinking about your future career, don't worry, kids will be there, your dreams will come true. Thank you. Hi guys, my name is E. Chiranjeevi. I came from Madaksira, Sri Sathasai district. I completed my BTech in Guntur Engineering College. When I came to Guntur in 2019, I don't know nothing about my life. I don't know about skills. I don't have any clarity about my life. In 2021, the management changed in my college. That is Kids Management. When it came, the total behavior of college, the total behavior of students changed. So one thing they said, just follow us, we will take care of your life. That only I did. Today I got selected in HCL with 4.25 package. With this, the total, my parents, my friends, in my village people all are happy when they listen that I got selected in HCL. I'm having more gratitude towards my parents, that much equal to I'm having gratitude towards Kids Management. So thank you. Guys, my name is Amni.
I am from Guntur. I completed my graduation in Guntur Engineering College under Kids Management. Today I want to say few words about my college under Kids Management. After coming this Kids Management, they changed a lot of things in my college, like students, every student following disciplines, and our management provides communication skills, trainings, whatever the required for company places, they provide for us, and they show the offers to us to be placed in a companies. Today I am selected in HCL company. I am very thankful to our college management, staff members, each and everyone who supported me and encouraged me. అలాగే ఇక్కడ మేజర్ బ్యాక్లాగ్ ఏమని కనిపించింది అంటే ఎకడమిక్స్ వైజ్గా మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉండాలి. ఆ ఫ్యాకల్టీని మనం మంచి ఫ్యాకల్టీని కనుక మనం తీసుకొని మంచి చదువు చెప్పించగలిగితే స్టూడెంట్స్ ఖచ్చితంగా సక్సెస్ఫుల్గా రాణిస్తాడనే నమ్మకంతో లాస్ట్ ఇయర్ మనం మంచి ఫ్యాకల్టీస్ని అందరినీ కూడా ఇక్కడ కొత్తగా తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే స్టూడెంట్స్కి ఇక్కడ మనం చూస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం ఏ తల్లిదండ్రులైనా ఏ ఒక్క ఉద్దేశంతో కళాశాలలో విద్యార్థులను చేరుస్తారు అంటే ఆ స్టూడెంట్ ఆ కళాశాలలో మంచి ప్రవర్తన నేర్చుకోవాలని, అంటే డిసిప్లిన్ ఉండాలని, అలాగే మంచిగా ఉద్యోగం సంపాదించాలని, అలాగే మంచి అకాడమిక్స్ ఉండాలని, అంటే ఈ 3 మేజర్గా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే గుడ్ అకాడమిక్స్, గుడ్ డిసిప్లైన్ అండ్ గుడ్ ప్లేస్మెంట్స్. సో దీన్ని దృఢంగా నమ్మాం కిడ్స్ మేనేజ్మెంట్గా మేము. ఆ ఉద్దేశంతో లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నటువంటి 170 స్టూడెంట్స్ని మేము తీసుకొని వాళ్ళకి మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా. ఈ 170లో ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ 130 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ 130 మెంబర్స్ దగ్గరగా 220 ఆఫర్స్ జనరేట్ చేయగలిగారు. అంటే ఇక్కడ మేజర్గా ఏంటంటే ఈ తక్కువ స్ట్రెంత్ తోటి కంపెనీస్ని ఇక్కడ తీసుకురావడం కష్టం అండి. ఇది కిడ్స్ కళాశాల యొక్క కొలాబరేషన్తో జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ కళాశాలలో జరిగే ప్రతి డ్రైవ్ని కూడా ప్రతి డ్రైవ్కి ఈ కళాశాల స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా సిస్టర్ కన్సర్న్ కాలేజ్ అని చెప్పి మనం ప్రమోట్ చేసి ఈ కళాశాలలో స్టూడెంట్స్ని కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి 42 కంపెనీస్లో వీళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈ కళాశాలలో ప్రతి స్టూడెంటు, అంటే ఎలిజిబుల్ అయిన ప్రతి స్టూడెంటు ఆఫర్తో బయటికి వెళ్ళడం జరిగింది. అంటే మనం విద్యార్థికి కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ కనుక మనం అందించగలిగితే ఖచ్చితంగా ఆ స్టూడెంటు రాణించగలడు అన్నదానికి లాస్ట్ ఇయర్ యొక్క ప్లేస్మెంట్స్ ఉదాహరణగా నేను చెప్పగలను. మీరు ఏదైతే నమ్మకంతో ఈ కళాశాలలో, అంటే మేము ఉన్నాం, కిడ్స్ కళాశాల యాజమాన్యం ఉంది, చేయగలరు అనే నమ్మకంతో ఈ కళాశాలను ఎంచుకున్నారో ఆ నమ్మకాన్ని మేము వమ్ము చేయమని, మీ యొక్క బాబుని కానీ పాపను కానీ ఈ కళాశాలలో చేర్చినందుకు వారి యొక్క భవిష్యత్తుకి మేము భరోసాగా ఉండగలమని, ఎందుకంటే వారికి మంచి అకాడమిక్స్ ఇవ్వగలం, అంటే మంచి చదువు చెప్పించగలం, అలాగే మంచి ప్రవర్తన నేర్పించగలం, అంటే గుడ్ డిసిప్లైన్, అలాగే వారిని మంచి ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కల్పించగలమని నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే ఈ ఉపాధి అవకాశాలతో పాటుగా స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే మనం వరల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని మన భారతదేశంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా మనందరం కూడా ఇన్నోవేషన్స్, అంటే మనంతా థియరిటికల్గా మనం ఉంటాం, ప్రాక్టికల్గా చాలా తక్కువగా ఉంటాం. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక కాల్ తీసుకుంది ఇప్పుడు, ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్స్ వైపు స్టూడెంట్స్ని బాగా ట్రైన్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇన్నోవేషన్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంది. ఆ ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడ చదువుతున్నటువంటి సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి మేము ఇన్నోవేషన్స్ వైపు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతాం. లాస్ట్ ఇయర్, ఈ సంవత్సరం ఇప్పటికీ 2 హ్యాకథాన్స్ కండక్ట్ చేసాం. హ్యాకథాన్స్ ద్వారా స్టూడెంట్ లోపల ఉన్నటువంటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు సొంతగా డెవలప్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుందో ఆ నాలెడ్జ్ని మేము బయట తీయగలుగుతాం. ఆ నాలెడ్జ్ తోటి స్టూడెంట్స్ సొంతగా ఏదైనా ప్రోటోటైప్ కనుక తయారు చేయగలిగితే దాన్ని మనం కొన్ని ఏజెన్సీస్కి పంపించి వాళ్ళని ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్గా తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఏదైతే నమ్మకంతో ఈ కళాశాలను ఎంచుకున్నారో, అంటే నమ్మకం అంటే కిడ్స్ కళాశాల యాజమాన్యం ఇక్కడ నిర్వహణలో ఉంది కాబట్టి వీరికి కూడా న్యాయం జరుగుతుందని నమ్మకంతో ఇక్కడ చేర్చుకున్నారు. మీ యొక్క నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా మీ యొక్క బాబుని కానీ పాపను కానీ మంచి డిసిప్లైను, మంచి అకాడమిక్సు, మంచి ఉపాధి అవకాశాలతో పాటుగా మంచి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్గా కూడా తయారు చేయడానికి మేము కృషి చేస్తామని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. What started as a vision to change the chapters of the rural side of India, GEC is able to realize the full potential of its student community
under the shadows of kids management and changing one paradigm at a time to see a nation building.